السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاور پالیٹکس ود عادل عباسی۔ پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی گرفتار ہو گئے ہیں۔ بظاہر جو ان کی گرفتاری ہے وہ اینٹی کرپشن کے ایک مقدمے میں ہوئی ہے اور وہ ریزسٹ بھی کر رہے تھے کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں شاید شیشہ توڑ کر ان کو گاڑی سے نکال کر جو ہے وہ لے گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ گرفتاریاں جو اب ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کچھ لوگ آتے ہیں باہر آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر لیتے ہیں، گو کہ 9-10 مئی کو وہ خاموش رہے، لیکن ظاہر ہے گرفتاری کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب بھی جو ہے وہ یہ کہتے دکھائی دے رہے تھے کہ میں جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ سارا کچھ، لیکن کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کو اینٹی کرپشن جو ہے وہ لے کے گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی کرپشن کا جو کیس ہے وہ کہیں قریب ہوگا معاملہ، جو تیاری ہوگی۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا سابق حکومت جو تھی اس نے جو اپوزیشن تھی اس دور کی، اس کو نیب کے ذریعے بڑے تگڑے طریقے سے جو ہے وہ گرفتار کیا۔ 30 دن، 90 دن، 6 مہینے، لوگ سال اندر رہے ہیں اور وہ جتنے طاقت اور اختیار کا استعمال کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا، لیکن یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں چند دنوں میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اور باہر آ کے وہ بتاتے ہیں کہ جی نہیں میں نے آج سے سیاست نہیں کرنی، چھوڑ دینا۔ لیکن کیا واقعی یہ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں یہ واقعی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہیں یا پھر جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے؟ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ اب جو ایک معیشت کا مسئلہ ہے وہ بھی آج ایک بڑا چیلنج بنا ہوا کھڑا ہوا ہے ہمارے سامنے۔ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن نہیں ہوتے، یہ بحث اپنی جگہ، لیکن معیشت کا جو چیلنج ہے یہ کوئی بھی حکومت آ جائے، جتنی تگڑی حکومت آ جائے اس کو بہت فوکس کے ساتھ، ریزولو کے ساتھ حل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ چند لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس پہ پوری ریاست کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا پچھلے 30-40 سال کا جو ایکسپیرینس ہے، چاہے آپ اس میں انٹرونشنز کہہ لیں، چاہے آپ گورنمنٹس کا آنا جانا کہہ لیں، یا کنٹینیوٹی کا نہ ہونا کہہ لیں، پولیٹیکل رائیولریز کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کنکریٹ سالڈ پلان نہیں ہے جس کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔ ون ونڈو آپریشن کی ضرورت ہے، اکانومی کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو ہم پہ برڈن بن گئی ہیں ان سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ لانگ ٹرم پہ کیا پلاننگ کرنی چاہیے، کیا اس کے لیے ہمیں کوئی ماحول دکھ رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پاکستان کئی چیلنجز سے گزرا ہے، پولیٹیکل، اکنامک کنڈیشنز بھی ہمارے سامنے ہیں، چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ کب تک چلے گا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریڈیکل ریفارمز اگر ہم نے نہ کی تو ہم کیا سروائیو کر سکیں گے، اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ IMF کی اور ڈیٹ سروسنگ کر کے اپنا وقت گزارنا ہوگا، یہ وقت کی ضرورت ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ آج جو موجود ہیں گیسٹ سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے سابق انہوں نے یہ صرف MNA یا منسٹر نہیں ہے، ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے چیزیں بہت کلوزلی دیکھی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو ہے وہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورننس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے، ایک سسٹم ہے پولیٹیکل جس میں ہم جماعتیں تمام، چاہے کوئی وزیر اعظم بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وہ ایک نظام کے تحت باؤنڈ ہوتا ہے اور بہت سارے فیصلے اس کو پولیٹیکل اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے بھی کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ریالٹیز ایسی ہیں کہ ہم نے جو سیاست سے آپ کی وابستگی اس سے بالا تر ہو کر، صحافت کی وابستگی سے بھی بالا تر ہو کر، اپنے کاروبار، اپنی جو ہمارے پاکستان میں جس کا جو اسٹیک ہے اس سے بالا تر ہو کے ریاست کا، ملک کا سوچنا ہوگا، تب جا کے یہ ملک جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ یہ حالات دیکھنے کی، تو میں ذرا آج شاہد عباسی صاحب سے صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کوئی سالڈ پلان اگر بنایا جائے لانگ ٹرم بیس پہ کتنے عرصے کا ہو سکتا ہے، کیسی حکومت ہو، یہ نہیں کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو یا تحریک انصاف کی حکومت ہو، وہ کیسی حکومت ہو جو پاکستان کے نظام کے اندر جو ریڈیکل ریفارم، جو اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے وہ کر سکے۔ ان تمام معاملات پر میں نے بات کرنی ہے۔ پروگرام کے آخر میں ذرا یہ جو ایک دم ڈالر گرا ہے، روپی سٹیبل ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ایک تو آپ ری امیجن پاکستان کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کی مسلم لیگ نواز کے ساتھ بہت پرانی ایسوسیشن ہے، لیکن میں آپ سے آج ذرا گورننس کے ماڈل کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں
پہلے ذرا تھوڑا سا سیاست کا اس لیے کیونکہ آپ نے خود بھی گرفتاریاں بھگتی ہیں اور جیلیں کاٹی ہیں بھگتی ہیں. پرویز الہی صاحب کی گرفتاری پر آپ کا کیا تاثر ہے؟ یہ اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے، کس تناظر میں دیکھتے ہیں، یا اس وقت وہی ہو رہا ہے ملک کی مجموعی صورتحال جو انہوں نے کیا وہ آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور یہ سائیکل وشیس سائیکل چلتا رہے گا؟ یور ٹیک آن. دیکھیں جو کیا ہے اس کو بھگتنا نہیں چاہیے. اگر آپ نے کرپشن کی ہے وہ آپ کو بھگتنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے کوئی غلط کام کیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے خلاف بھی وہی کام ہو. اگر میرے خلاف کوئی زیادتی ہوئی ہے اور میں خود بھی زیادتی کرنا شروع کر دوں یہ پھر معاملہ خراب ہوتا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب سیاست کرتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، اقتدار میں رہتے ہیں، پھر وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ کو قبول کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کے اثاثے بڑھ گئے ہیں، آپ اپنی آمدن اخراجات کا حساب نہیں دے سکتے، پھر آپ تفتیش ہوتی ہے. ہمارے ملک کے احتساب کے نظام کے اندر بے پناہ خرابیاں ہیں. یہ احتساب کا نظام نہیں ہے، یہ سیاست کو توڑنے مروڑنے کا نظام ہے. اب اس میں تفتیش کا عمل شروع ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو شامل ہونا چاہیے. بے شک بدترین بالکل بے بنیاد الزام بھی ہو، میرے پہ بے بنیاد الزام لگے، صرف ایک نہیں لگے، بے انتہا لگے. میرا خیال ہے کوئی 36 تفتیشیں تو مجھے یاد ہیں میں نے بھگتی ہیں. میں نے ہر پیشی پر میں گیا، مجھے ایک نوٹس آیا، میں کہا جی میں حاضر ہوں، آپ نے جو بات پوچھنی ہے کر لیں. اور میں نے کہا آپ کے خیال میں ریزسٹنس نہیں ہونی چاہیے؟ کسی قسم کی ریزسٹنس اگر آپ کے چوائس نہیں ہے، ریزسٹنس کی چوائس نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب نے جو طریقہ بنایا ہے، جو روایت پیدا کی ہے کہ میں پیٹرول بم ماروں گا، میں کسی کا گھر جلا دوں گا، حملہ کر دوں گا، یہ وہاں سے ایک تاثر کا ریاست زیادتی بھی کر رہی ہو، تفتیش میں شامل ہو، یہ سیاسی انسان کا کام ہوتا ہے. اگر آپ شامل نہیں ہوں تو کل کوئی بھی شامل نہیں ہوگا، پھر کل کرمنل بھی شامل نہیں ہوں گے، وہ بھی آپ کو پیٹرول بم ماریں گے. میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے طور پر ملک کے وزیر اعظم تھے، جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. ہم سب کا اس وقت یہ ان کو مشورہ تھا کہ مت پیش ہو، یہ بات ہی انلیگل ہے، یہ کام ہی غلط ہے جو ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، اگر میں پیش نہ ہوا تو پھر کل کوئی بھی پیش نہیں ہوگا. تو پرویز الہی صاحب کو اگر نوٹس آیا ہے، وہ پیش نہیں ہوئے، تو پھر ان کی گرفتاری محکمے پر لازم ہو جاتی ہے بدقسمتی سے. اگر وہ پہلے دن ہی پیش ہو جاتے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو نوٹس آیا یا نہیں آیا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے گھر پر پولیس نے ایک ایکشن کیا تھا جس کی میں اس وقت مذمت کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں. کسی کے گھر کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. آدمی پیش نہیں ہوتا. ضمانت منسوخ ہوئی ہے نا، اس کے بعد گرفتار ہوئے. جی دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی لیڈر کو قبل از ضمانت گرفتاری نہیں کرانی چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ قبل از ضمانت گرفتاری آپ کو چند دن کی مہلت مل جاتی ہے، آپ کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ تفتیش میں شامل ہوں، اگر وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں گرفتار کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی قیامت آ جائے گی. کیا میاں نواز شریف جیل نہیں بھگتی؟ کیا شہباز صاحب جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ لیکن سر وہ کہتے ہیں نا بھگتی تو ہے لیکن پھر چلے بھی گئے. چلے کہاں گئے؟ چلے علاج کرانے گئے تھے، اور گئے اس وقت جب آپ نے گرفتار کیا. سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں کیس تھا، کیس کی تاریخ پیچھے کی گئی الیکشن کے عین دوران، اور کنوکشن کرائی گئی جو کنوکشن کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے. اس کے باوجود 1.5 سال جیل بھگتی. اس کے بعد کورٹ کی اجازت سے علاج کے لیے باہر گئے ہیں. آپ نے ان کو مفرور بھی کہا، آپ نے یہ بھی کہا، لیکن وہ کہتے ہیں نا سر وہ پھر واپس تو نہیں آئے نا، انہوں نے فیس تو نہیں کیا نا کورٹس کو، فیس تو نہیں کیا. جب دو آ جائیں گے علاج کرا کر آ جائیں گے، آپ حساب اس وقت حساب لیں، جب بھی آئیں گے حساب لے لیں. یا انصاف کے دو انصاف کے معیار ہیں، ایک عمران خان کے لیے، ایک نواز شریف کے لیے. تو ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم یہ بھی بھگت لیں گے. لیکن سیاسی لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ معاملہ ہو سامنے آئے، گھر میں چھپے مت. اوکے، اب مجھے یہ بتائیے گا، یہ ملک کی جو سیاست ہے جس نہج پر چلی گئی ہے، آپ کی کیا پروجیکشن ہے کہ اکتوبر تک کیا حالات ہوں گے پاکستان؟ دیکھیں، آج میری نظر میں معیشت جو ہے، آج سیاست ملک کی معیشت کے تابع ہے. اگر آپ کی معیشت نہیں درست ہوگی، کوئی سیاست نہیں ہے یہاں پر. سیاست کا مقصد کیا ہے؟ کہ عوام کی فلاح ہو. عوام کی فلاح معیشت سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کی معیشت ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. آج جتنی سیاسی جماعتیں ملک کے اندر ہیں،
पिछले 2 साल में सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। आज अगर कोई खराबी है हम सब जिम्मेदार हैं। आज अगर मुल्क में नाकामी है मईशत की, हम सब जिम्मेदार हैं। क्या हमें सलाहियत है उनको दुरुस्त करने की? तो इसलिए आज हमें सबसे पहले मईशत के बारे में सोचना है। आज बदकिस्मती से, और मैं ये वो बात कर रहा हूँ जो मुझे कभी मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं करूँगा, कि मुल्क में इलेक्शन आपको कोई हल नहीं देगा। इलेक्शन हो भी जाए तो कोई इलेक्शन कोई हल नहीं देगा। इलेक्शन ना कराना उससे भी बड़ी खराबी है, ये भी बदकिस्मती है। तो आज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इलेक्शन हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इलेक्शन नहीं कराते उससे भी ज्यादा खराबी है, तो फिर इलेक्शन का फायदा क्या? जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपको आज बैठना पड़ेगा। इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये सब असरअंदाज हैं मुल्क की गवर्नेंस पर, मुल्क की सियासत पर। ये बैठें, आगे का एजेंडा तय करें, उसके बाद इलेक्शन होता है। जो भी करते हैं आप एक आपके ख्याल में आगे का एजेंडा क्या होना? एक नेशनल एजेंडा तय करें। मैसिव रिफॉर्म्स चाहिए आपको, रेडिकल रिफॉर्म्स चाहिए, और उसमें तमाम जमातें आप कह रहे हैं इत्तेफाक करती जाए। इत्तेफाक करना पड़ेगा, कोई जमात भी उसका अकेले बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब तो जब होगा ना एक नए फ्रेश मैंडेट के साथ, अगर कोई नहीं मैंडेट की बात, उस वक्त तो मैंडेट हो गया ना। नहीं मैं आप क्या कह रहे हैं? आज रास्ता तय कर लें, इलेक्शन करा लें, ये लंबा काम नहीं है, नीयत की बात है, ये चंद दिनों की बात है, 5-6 लोगों की बात है। 3-4 बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, आर्मी चीफ हैं, ये बैठे अगला रास्ता तयन करें कि एजेंडा, एक नेशनल एजेंडा तय करें। आपको मैंने कहा ना कि ये मामला, लेकिन जो आप तजवीज़ दे रहे हैं क्या वो मामला इसी हुकूमत में बैठ के करना है या आपने अगला इलेक्शन करा के उसमें आज बैठे? इलेक्शन के बाद ये माहौल नहीं रहेगा। इलेक्शन के बाद तो माहौल ये होगा कि या एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी या एक पार्टी को अक्सरियत मिल जाएगी, वो पार्टी की मुझे जरूरत नहीं किसी की। तो आज ये तय हो कि जिसकी भी हुकूमत आएगी वो इन 5 पॉइंट पे काम करेगी, 10 पॉइंट्स पे काम करेगी, इन चीजों पर चलेगी और सारे उसको सपोर्ट करेंगे। मुल्क अब आपने अपनी सियासत को मुल्क के मुफाद के ताबे रखना होगा, ये आज जरूरत है। तो आप इसी पर लीडरशिप का इम्तिहान है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पार्टी को कन्विंस करना होगा ना कि सब पार्टी को बैठना पड़ेगा। सिर्फ मेरी पार्टी को कन्विंस करने से बात नहीं है, सबको, ये वो सब मुझसे बड़े लीडर हैं, उन सबको खुद एहसास होना चाहिए। आज सबको एहसास होना चाहिए कि हमारे निज़ाम में सलाहियत नहीं है मुल्क के मसाइल को हल करने की। इनिशिएट कौन करेगा आपके, किसको करना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर कर लें, चीफ जस्टिस कर लें, ये इनिशिएट मुल्क के सदर कर लेते अगर वो इस मुल्क यहाँ फरीक ना बन जाते। मुल्क का सदर इसीलिए होता है। आपके ख्याल में वो तहरीक इंसाफ के फरीक? वो तो उन्होंने वक्त साबित कर दिया ना कि ना वो कानून पे साइन करते हैं, ना वो पार्लियामान की इज्जत करते हैं, ना पार्लियामान उनकी इज्जत करती है। लेकिन सर वो तो आपकी हुकूमत ने जो है वो चीफ जस्टिस पे भी एतराज किया है कि वो फरीक बने हुए इस मामले। जी बिल्कुल, ये एतराज है और चीफ जस्टिस साहब ने अपने अमल से ये साबित किया। तो फिर वो भी कैसे इनिशिएट करेंगे? ये नहीं कर सकते ना, यही बदकिस्मती है। फौज पर हमला हुआ इस मुल्क में, क्या चीफ जस्टिस साहब सो मोटो नोटिस नहीं ले सकते थे? मामले को वहीं निपटाते, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये मामूली बात है कि आपके दारुल हुकूमत के साथ मुल्क के फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हो, ये हमसे मामूली बात समझते हैं। ये मसाइल आपने हल करने हैं। तो सर फिर ये डिवीजन की हद आप देख लें कि ना वजीर आजम इनिशिएट कर रहे ना कर सकते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी आप गवर्नमेंट पीडीएम गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन कर रही है, वो भी नहीं कर सकते, फिर तो एस्टैब्लिशमेंट ही रहेगी। भाई कोई भी कर रहे ना, इनिशिएटिव तो लेना, बात तो करें ना। जब बात ही नहीं करेंगे, अच्छा मुझे मुल्क के सदर आज कहे ना, मैं बुलाता हूं सबको, मैं सबको बुलाता हूं नेगोशिएशन के लिए नहीं, मुल्क का अगला एजेंडा तय करने के लिए हमने कहां जाना है। क्या हमें आज मुल्क के मसाइल का अदराक है, मुल्क के जो तशवीशनाक हालात हैं इसका इल्म है, क्या हमें परवाह है? ये जब सोच आप में आएगी फिर आपको रास्ता खुद आपको लगता है अगर सदर मुमलिकत ये ऑफर करें तो गवर्नमेंट मान लेगी? अगर नेकनियती से करेंगे और वो बात सामने नजर आ जाएगी तो बिल्कुल हुकूमत भी मानेगी, सारी जो नहीं मानेगा वो नुकसान उठाएगा। क्या होना चाहिए शायद साहब, वो 5 पॉइंट्स क्या होने चाहिए जिस पर बैठ जाएं इकट्ठे? 5 पॉइंट्स, 1 पॉइंट ले लें, 5 ले लें, 500 ले लें, 5000 क्या होने चाहिए वो? जी आपने फैसले करने हैं ना। आपने सबसे पहला स्टेप, मैं आपको आज नैब को खत्म करें। ये इदारा इस मुल्क को खोखला कर दिया इसने। मैं आज की बात करता हूँ। अमेंडमेंट से खत्म ही हो गया ना? नहीं जी, अभी भी जान है। कोई अफसर फैसला नहीं करता, कोई वजीर फैसला नहीं करता, कोई कमेटी फैसला नहीं, काबीना फैसला नहीं करती।
जब भी बात करते हैं उनके जहन में सबसे पहली बात होती है कि नैब इसके बारे में क्या करेगी। मैं आज की मिसाल आपको दे सकता हूं, लेकिन वो हुकूमती मामला है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सीनियर तरीन अफसरों ने कहा जनाब नैब हम ये करेंगे तो नैब ये करेगी। मैंने कहा यार नैब को खत लिखने हमें इजाजत दे दें। आज मुल्क की हालत ये है, अभी भी मुल्क की पॉलिसी बनाने से पहले ब्यूरोक्रेसी अभी भी डरी हुई है, सब डरे हुए हैं, वजीर डरे हुए हैं, वो जो मिस यूज ऑफ पावर है जिसको आपने भी भुगता है, आप ये कह रहे हैं कि मिस यूज ऑफ पावर की वजह से सारा निजाम बैठा है। मैंने नैब से पूछा यार मेरी पावर कौन सी है जो मैंने मिस यूज की है, मुझे ये बता दें। मैं इसलिए ये आपने एक इदारा बना दिया है जिसको एक आमर ने बनाया था मुल्क की सियासत को कंट्रोल करने के लिए। हमने उसको आज 25 साल से दिल से लगाया हुआ है। हम उससे जान छुड़ाना नहीं चाहते कि कल आदिल भाई साहब टीवी पर कहेंगे जी ओ देखें जी अपनी जान बचा ली। मैंने प्राइम मिनिस्टर को बारहा कहा, मैंने कहा जी एक लाइन की अब 2 लाइन की एक ऑर्डिनेंस एक कानून बना दें। ये ऑर्डिनेंस रिपील होता है नैब NAO 99 और इसके अंदर PMLN के जो केसेस हैं वो चलते रहेंगे, बात खत्म करें। ये इदारा रहेगा, मुल्क नहीं चलेगा। फिर आपने ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को तब्दील करना है मुकम्मल तौर पर। ये आदमी आगे पीछे करने से इधर उधर करने से नहीं होगा। वफाकी हुकूमत की अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हों। यानी आप कह रहे हैं हर मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल हो जिसको पता हो उसके बारे में। बिल्कुल, कहीं से डेपुटेशन पे इधर से उधर ना जा रहे हो। वफाक में रहे, ये ना हो कि 22 ग्रेड में रहे सूबों में और 22 ग्रेड में यहाँ पर आ जाए वफाक के अंदर। उसके पास कौन सी सलाहियत है सर? लेकिन NFC के बाद 18वीं तरमीम के बाद कौन सा ब्यूरोक्रेट चाहेगा 16 किलोमीटर पे जो है मैं वजारतों में जाके बैठ जाऊं? हर बंदा सूबों में ही जाना चाहेगा। वहाँ सूबे में जाए, फिर ठीक है, सूबे की अपनी जाए, वहाँ पर काम करे, वफाक में ना आए। आप ये कह रहे हैं कि वफाक ब्यूरोक्रेट जो वफाक के हैं वो फिर डेपुटेशन पे इधर उधर नहीं जाने। शौक है जो सूबे में है सूबे में काम करेगा, जो वफाक में काम करेगा। आज दुनिया स्पेशलाइज्ड है, पेचीदा मसाइल हैं। मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, मुझे 35 साल सियासत में हो गए, मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो यहाँ जो अफसर आता है जो उस मिनिस्ट्री के टॉप पे आता है, वो क्या इल्म लेकर आता है कि वो उस मिनिस्ट्री को चला लेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज नहीं है। और आज पावर मिनिस्ट्री के आप सेक्रेटरी हैं, कल आप रिलीजियस अफेयर में लगे होंगे, परसों आप कल्चर में लगे होंगे। ये कौन सी हुकूमत है? कौन चलाएगा ये? कि जो आदमी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है उस मिनिस्ट्री का, वो उसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है उस मिनिस्ट्री की। एक दफ़ा आपसे बात हो रही थी, आपने उस वक्त ये बात की थी पहले भी, गालिबन ये उसी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर वजीर, मतलब ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट टाइम MNA बनता है, MPA बनता है, वो कहता है मुझे वजारत। जी बिल्कुल, आप इलेक्ट होते हैं, आप कहते हैं मैं वजीर बनना, वजीर बनाए जी, वजीर बनाए। आप कोलिशन गवर्नमेंट हो, लोग वजीर बन जाते हैं जिनका कोई तजर्बा नहीं है, और उसकी वजह से फिर पूरी वजारत को नुकसान होता है। आपको जब देखें, आपको आज कंट्रीब्यूट करने के लिए हुकूमत में किसी ओहदे पर भी, आप वजीर हो ना हो, MNA हो, आपको तालीम चाहिए, डिग्री नहीं तालीम। आपको ज़िंदगी का तजर्बा चाहिए, आपको सियासी तजर्बा चाहिए। जब ये 3 चीज़ें आप हासिल कर लेंगे फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वजीर के तौर पर। लेकिन हमारे यहाँ वज़रा जो बनते हैं, जो पहली फर्स्ट टाइम में आते हैं असेंबली के अंदर, वो कहते हैं हमें वजीर बना दो, और वो ज़ाहिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोग बन जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। इसलिए आपको ग्रूम करना पड़ता है लोगों को। और यहाँ लोग ऐसे हैं जो ग्रूम हुए, जो ऊपर आए हैं थ्रू कमेटीज, आप काम करते आ रहे हैं, कमेटी के चेयरमैन बने, उनको और ओहदा मिल गया, अपोजिशन देखी। मैंने 36वां साल सियासत में, मैंने 25 साल से ज़्यादा अपोजिशन में गुजारे हैं। मैं 26 साल के बाद वजीर बना था, MNA बनने के 26 साल के बाद। 2008 में, 2008 में चंद हफ्ते के लिए बने थे, लेकिन असल में 2013 में, 26 साल के बाद। तो इसलिए आपको इस प्रोसेस से गुजर कर नहीं आएंगे, आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते। इसलिए आप आज पूरी असेंबली ले लें, आज के जो हालात हैं, आज के जो चैलेंजेस हैं, आपको 10 लोग नहीं मिलेंगे तमाम जमातों में जो वजीर बनकर मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। यानी 10 लोग वजारतों के अहल नहीं हैं पूरी के अंदर। जो वजीर तो हर आदमी बन सकता है, नहीं बनने को तो कुछ भी बन सकता है। एक मुल्क में वो लोग भी वजीर बने जो अपने सेक्रेटरी से पूछते थे कि ये बताओ कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वजीर हूँ या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का वजीर हूँ। कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना, मैं यही कह रहा हूँ। आज मार्केट बेस्ड सिस्टम्स हैं, आपकी मार्केट इकोनॉमीज हैं। आज आपको दुनिया में कम्पीट करना पड़ता है हर चीज के लिए, उसके लिए आपको वो नॉलेज, ब्यूरोक्रेसी को रिवैम्प करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मुकम्मल तौर पे ये निज़ाम खत्म करना पड़ेगा। आपको स्पेशलाइज्ड फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस बनानी पड़ेगी।
फेडरल गवर्नमेंट अब बड़ी सुकड़ गई है। हमने वही निज़ाम रखा हुआ है, वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं, FPSC सेलेक्ट करेगी, अफसर आता है सूबे में चला जाता है, पूरी ज़िंदगी सूबे में गुजारता है, 32 साल बाद ग्रेड 22 में आकर वफाक में आ जाता है सेक्रेटरी बनने के लिए। क्या कंट्रीब्यूट करेगा, उसको आता क्या है? बड़े लायक लोग हैं, हम लेकिन स्पेशलाइज नहीं है ये वो निज़ाम है जो ये वो निज़ाम है जो मुल्क के लायक तरीन लोगों को लेता है और उनको नकम्मा बनाकर पेश करता है इक़्तिदार के लिए, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट नहीं होते किसी फील्ड। वो स्पेशलिस्ट नहीं होते, आप उनसे काम जो करवाते हैं। आज आपके, मैं पिछली हुकूमत की बात करता हूं, पोस्टें बिकती थी, ऑक्शन होती थी, कमिश्नर लगना है कितने पैसे दोगे, DC लगना है कितने पैसे दोगे। मेरे हल्का 4 तहसीलों पर है, अक्सर यहाँ पर अफसर जो आते हैं पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के, पहली पोस्टिंग होती है। मैं ये तकलीफ और दुख से कहता हूँ कि उनमें से अक्सर करप्ट होते हैं पहली पोस्टिंग पे, क्योंकि हम उनको तनख्वाह ही नहीं देते। हम काबिल तरीन लोग लेते हैं, उनको तनख्वाह नहीं देंगे, इख्तियारात उनको वसी दे देते हैं। ये सब चीजें आपको बदलनी होंगी। यानी उनका सैलरी पैकेज अच्छा होना चाहिए और इख्तियारात बेशक हो, लेकिन अगर उनके पास उनको एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा हो तो शायद वो इस तरफ ना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और अकाउंटेबिलिटी हो, उनकी पूछने वाला हो। आप पिछली हुकूमत में बुज़दार साहब की जो पंजाब गवर्नमेंट थी, DC की एवरेज पोस्टिंग 4 महीने थी। जी पंजाब के अंदर तो उसने क्या कर लेना, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए थे, IGs तब्दील हो गए थे। वो तो तब्दीली का रीजन, तब्दीली का मतलब ही वहाँ यही लिया जाता था कि आपने तब्दील हो जाना है जल्दी। ये आप हल नहीं करेंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा? 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड, ये सूबों के पास ज़ाहिर इख्तियारात जाने चाहिए थे, पैसा भी जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा चला गया सूबों को और सूबों की कैपेसिटी नहीं थी और अब वफाक बिल्कुल जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा? देखिए, ये आप डिबेट कर लें ना, ये डिबेट कर लें। सूबों को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, आप उनको डिवॉल्व कर दें इख्तियारात, जिम्मेदारी। हमने उनको पैसे दे दी, जिम्मेदारी नहीं दी। बिजली चोरी होती है सूबे में, पैसे अदा करता है वफाक। आज सूबों से आप 2.7 खरब रुपया लें ना, चोरी उनके सूबों में हुई है। वहाँ कोई पुलिस मेरी तो नहीं है, वफाकी इदारे की तो नहीं है, पावर मिनिस्ट्री की तो कोई पुलिस नहीं है जो जाके पकड़ लेगी किसी को। पॉश तरीन इलाकों में चोरी हो रही है शहरों के, आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब सूबे की नाकामी है। इसका मतलब बहुत ज्यादा इख्तियारात दे दिए गए ना। जी बिल्कुल, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई नहीं। इख्तियारात भी उनको दें, उनको बिजली की कंपनी उनके हवाले कर दें, ये लें जी, चलाएं अपनी बिजली की कंपनियां। ये फिर फेडरल सब्जेक्ट ना हो? फेडरल सब्जेक्ट है भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन उनका काम है, दें उनको, गैस उनको दें। नहीं, लेकिन वो तो वहां पे भी एक बहस ये है ना कि प्रोविंसेस ने अपने इख्तियारात तो ले लिए, अपना राइट्स ले लिए पैसे, लेकिन उन्होंने भी लोकल बॉडीज ना करा के जो है वो ग्रास रूट तक वो चीज नहीं पहुंचाई, PFC नहीं किए। लेकिन उससे भी हटके मैं पूछ रहा हूं, आपके ख्याल में NFC अवार्ड, ज़ाहिर है NFC अवार्ड में आपने शेयर बढ़ाना ही है, कम नहीं कर सकते आप, ये एक बाइंडिंग भी है गालिबन। ठीक है, देखिए वो ठीक है, इख्तियारात दें ना उनको। मैं कह रहा हूँ ना, बिजली का निज़ाम उनको दें कि आप चलाएं बिजली का निज़ाम, बिजली हम जनरेट करेंगे, आपको देंगे, हमें पैसे अदा करें, बात खत्म हो जाएगी। आप तो सर ये वफाक कैसे चलेगा? वफाक के तो पैसे ही नहीं है, ये डेट सर्विसिंग ये सारा नहीं चल सकता ना, फिर आपको करना पड़ेगा ये सब कुछ। तो फिर दोबारा सूबों से वापस लेना पड़ेगा ना थोड़ा इख्तियार। नहीं, उनको जिम्मेदारी देना। सर आप कह रहे हैं जब जो जिम्मेदारी 2010 से ये सब कुछ हुआ हुआ है, आज चल रहा है 2023। जिम्मेदारी नहीं गई ना, पैसे दे दिए आपने, NFC अवार्ड प्रोटेक्ट हो गया, पैसे चले गए, ट्रांसफर हो जाते हैं। उनको आपने इख्तियार दिए टैक्स लगाने के, वो कोई टैक्स नहीं लगाते, उनको पैसे मिल रहे हैं मुफ्त के। वफाक इकट्ठे करता है, जो पैसा डिविजिबल पूल में आता है उनको दे देते हैं। अगर वफाक कोई टैक्स अपने लिए लगा भी लेता है, जैसे GIDC लगाया तो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। और डेट सर्विसिंग, और आज GIDC को कोई 11 साल हो गए, वो कोर्ट्स ने उसको रोका हुआ है। आप कुछ करें, कोर्ट रोक देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज सबको बैठना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि सूबों से पैसे वापस कट करें ना करें, उन्हें इख्तियारात दे दें। इख्तियारात दें, जिम्मेदारी दें, इख्तियारात दें, जिम्मेदारी। आपको लगता है हमारे सूबे इस वक्त इतने तैयार हैं? हमारा पैसे वापस करें, फिर बिल अदा करें। अगर पंजाब में 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, KP के अंदर 150 की हो रही है, बलूचिस्तान में 100 अरब की हो रही है, पैसे अदा कर दो अपने अवार्ड में से। हाँ, ये इसके बगैर मामला नहीं होना है ना। इसका मतलब अब सूबों को या जिम्मेदारी लेनी है या पैसे वापस देने। सूबे, मेरी सोच ये है
اس سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کے اور حل بھی ہیں. صوبے آپ کو توڑنے پڑیں گے, مزید صوبے بنانے پڑیں گے, مزید صوبے بنانے پڑیں گے, مزید صوبے بنانے. توڑنے کا لفظ ذرا سخت ہے, مزید صوبے بنا لیں. ہندوستان جب بنا تھا تو 12-14 صوبے تھے, اسٹیٹس تھیں, آج میں خیال ہے 28-29 ہیں, ڈبل ہو گئی. لیکن نا پیپلز پارٹی کا تو یہ نعرہ آتا ہے نا, مرسو سندھ نہ ڈیسوں. پنجاب کے 3 ٹکڑے کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ 3 حصے کر لیں. کے پی کے اندر بھی جو ہے وہ ریزسٹنس آتی ہے. ہزارہ صوبے کے آپ کو پتہ ہے جب تحریک چلتی ہے پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح بلوچستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں, وہاں پہ پشتون بلوچ ایک اوبویسلی وہ ہے, ان کی الگ پوزیشننگ ہے. سو یہ بڑا مشکل کام ہے, ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی وہ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ کریں, اور کوئی بیس نہیں ہے. اور میری نظر میں جو انگریز نے ڈویژن بنائے تھے وہ بہترین. تو یہ کون کرے گا, یہ تو سب پاور میں ہے. یہ تو آپ ان کا جو بات تو کریں نا, ان کا مینیفیسٹو میں جو سلوگنز ہیں یہ تو اس کو ٹچ کرنے والی بات. بھائی مینیفیسٹو نے کام نہیں کیا نا, ملک کہاں پہ پہنچ گیا. مینیفیسٹو 30 سال کے ہیں ملک. آپ جو تجربہ ناکام ہو گیا اس کو درست نہیں کریں گے. کیسے ہوگا سر, اگر ایک ڈیموکریٹک فورسز آتی ہیں الیکشن لڑ کے, وہ کہیں گی ہمیں مینڈیٹ میں ہمارے پاس کہ ہم یہ چیزیں کہہ رہا ہوں نا, پہلے ایجنڈا طے کر لیں, پھر الیکشن. یہ نیشنل ایجنڈا ہے. آج جون کی 1 تاریخ ہے نا, باہر کیا ٹیمپریچر ہے؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے کلائمیٹ چینج نہیں تو آپ 18 اور 19 ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی کوٹ پہنا ہے, لوگ میں کل مری گیا تھا, لوگ وہاں ہیٹر لگا کر بیٹھے تھے. تو میں کہوں نہیں باہر تو جون کی 1 ہے, میں تو جون میں بارشیں اے سی لگا کر بیٹھوں گا. اس لیے آپ جو نظام آپ کا ہے یہ ناکام ہو گیا, نہیں چلا, اس کو درست کریں. اور اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ نہیں مانتے تو ملک نہیں چلے گا, پھر دیں ان کو, پھر تباہی ہوگی. کریں. اسی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ اگر پولیٹیکل فورسز نے کوئی سولوشن نہ نکالا تو پھر وہی ہوگا اس ملک میں جو ہوتا آیا ہے. ہوتا ہے. تو are we heading towards that way? اللہ نہ کرے. آج یہی چیلنج ہے نا, دیکھیں یہی سیاسی لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے کہ اس ملک میں جو آئین سے بالا تر جو عمل ہوئے ہیں اس کو روکیں, اپنے عمل سے روکیں, باتوں سے نہیں رکے گا. آج سب بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم نے ملک چلانا کیسے ہے. جو نظام ہم نے چلایا ہے, جو ہماری صلاحیت ہے, وہ نہیں ہے اس ملک کو چلانے کی. خیر صاحب یہ بتائیے گا, بجٹ بھی آنے والا ہے, ریلیف دے سکے گی یہ حکومت؟ جس کے پاس کیا ہوتی ہے مجھے ریلیف کو بتائیں ذرا. سبسڈی ریلیف, آٹا کم کریں, پیٹرول کم کریں, مجھے یہ بتائیں ذرا, یہ بتائیں کہ ہاں ویسے آپ نے سوال ٹھیک کیا, ریلیف کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ملتا ہی نہیں, اب تو یاد بھی نہیں رہتا. میں بتا دیتا ہوں نا ریلیف کیا ہوتی ہے. ریلیف اس زمانے میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سبسڈی ہوتی تھی. آج آپ کی حالت یہ ہے, آپ کے پاس 4 بڑی مدیں ہیں. ایک سود ہے سب سے بڑا, پھر ڈیفینس ہے, پھر آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, اور پھر آپ کی رننگ آف گورنمنٹ, حکومت کے اخراجات ہیں. آپ کی جو آمدن ہے وفاقی حکومت کی, کل آمدن جو ہے وہ سود کی ادائیگی سے کم ہے. آپ جو بجٹ بنائیں گے اس میں دفاع کا خرچہ, ڈیولپمنٹ کا خرچہ اور ملک چلانے کا خرچہ, حکومت چلانے کا خرچہ, یہ سب آپ کو اضافی قرضہ لینا پڑے گا. اب آپ نے ریلیف دینی ہے, آپ نے سبسڈی دیں, ضرور دیں, اضافی قرضے پہ دیں گے. اگلے سال وہ اضافی قرضے کا بوجھ اٹھانا پڑے گا, کیونکہ 55% آپ کا جو ہے وہ اس پہ انٹرسٹ پہ جانا ہے. جی وہ انٹرسٹ وہ بڑھے گا. تو کوئی گھر بھی قرضے پہ نہیں چل سکتا. لیکن شاہد صاحب یہ دیکھیں, بات میں نے آپ سے کہا نا, آج میں ویسے پروگرام میں بات بھی انہی ایشوز کے اوپر کرنا چاہتا تھا, لیکن پریکٹیکلی یہ لگتا نہیں ہے کہ ایسی کوئی سوچ کہیں ایگزسٹ کرتی ہوگی یا ایسی کوئی بات. سر نہیں کرے گی تو پھر آپ پہ یہ فورس کی جائے گی. یہ ہوگا ایک دن, اس نے ہونا ہے. آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. آپ نے گھر دیکھے ہوں گے نا, قرضے پہ عیاشی کرتے رہے, ایک دن ختم ہو جاتی ہے عیاشی. ہماری عیاشی کے دن گزر گئے ہیں. ہم نے جو خرابیاں غلطیاں کی ہیں اب وہ اس نہج کو پہنچ گئی ہیں کہ ہم مزید غلطیوں کی ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. یہ ایک سال میں ہمارا 33% قرضہ بڑھا ہے, 33%. اگلے سال 50% بڑھے گا. آپ وہی کام کر رہے ہیں نا, آپ قرضے لے کر گزارا کر رہے ہیں, آپ کی آمدن ہے نہیں. تو امپلوژن سٹیج آ گئی ہے.
जी एम्प्लॉइज स्टेज क्या, आप हिसाब कर लेना यार, कॉपी पे लिख लें। नहीं वो हिसाब तो रोज करके बैठे हुए होते हैं, पूरा हिसाब तो टीवी पे बता भी नहीं सकते कि कितना खराब हो चुका है। बजट डॉक्यूमेंट पढ़ लें। वही कह रहा हूँ ना, हमें बजट डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं आता। IMF के बगैर चल सकते हैं? नहीं चल सकते, कोई रास्ता नहीं। IMF कोई आपको मुआवजा नहीं करके देता। IMF आप पे एक डिसिप्लिन इम्पोज करता है कि भाई आपने मईशत को इस तरह चलाना है। वो उस डिसिप्लिन के अवाम पर बड़े असरात होते हैं, गहरे असरात और भारी असरात होते हैं, लेकिन उससे आपको वो इदारे जो आपकी मदद करते हैं या वो मुल्क आपकी मदद करते हैं, वो एक एतमाद हासिल करते हैं कि हाँ ये एक ज़िम्मेदार मुल्क है, ये अपने मामलात को खुद हल कर रहा है। हम वो मुल्क हैं जो खुद घर के मामलात दुरुस्त नहीं करते और दूसरों से कर्जा लेते हैं। About don't you think so IMF going extra mile while saying this कि पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और ये लॉ और ये इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें करें एंड ऑल? देखिए जब आप किसी से कर्जा लेंगे तो डिक्टेट भी वापस चाहेगा ना। अगर मेरे घर में इंतशार होगा तो आपको कहेंगे यार अपने घर तो दुरुस्त कर लो, झगड़े तो नहीं करो ना। तो आपके ख्याल में आप झगड़े करेंगे तो मेरे पैसे कौन अदा करेगा? आपके ख्याल में वो दुरुस्त कह रहे? यार दुरुस्त कह रहे हैं, हमें खुद मुख्तारी का भी है ना। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय ले रहा हूँ। मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता, किसी को यह हक हासिल नहीं है, लेकिन जब मैं अपना घर दुरुस्त नहीं करूंगा और आपसे पैसे मांगूंगा तो फिर आपको एक मौका मिल जाता है मुझे बात कहने का। आज हम उस नहज पे पहुंच गए। हमारी वीकनेस की वजह से वो हमारी आपकी वीकनेस है, आपकी वीकनेस नहीं, आपकी खराबियां हैं। अच्छा मैं शायद साहब, जब डार साहब ये कहते हैं कि अब उनको शर्म आनी चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए, आयशा गौस पाशा साहिबा भी कहती हैं कि ये उनका काम नहीं है कि वो इस मामले में जो है वो बोलें, और अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान में कभी हुआ भी नहीं कि IMF के किसी कंट्री मिशन चीफ ने कहा हो कि जी आप ऐसा कर लें कि आप अपना ज़रा सियासी निज़ाम ठीक कर लें या अपना पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। और मैं कल भी ये बात कर रहा था कि इससे एक आम बंदा जिसके ऊपर ये तासुर था कि IMF हमें डिक्टेट करता है, वो तो और मजबूत हुआ होगा तासुर कि IMF अब आपको ये भी बता रहा है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ठीक कर लें, अब अपना ज़रा अकॉर्डिंग टू द लॉ चलें, ये सारा कुछ करें। सो ये तो फिर आपके वजीर जब बात कर रहे हैं ये किस बेस पे कर रहे हैं? फिर तो तस्लीम करना चाहिए कि हाँ मसला है। आपके घर आता है या आप IMF के पास जाते हैं? हम जाते हैं। फिर ना जाएं। जो आपको पैसे देगा, जो जिस पर दूसरे लोग एतमाद करेंगे कि ये एक जिम्मेदार मुल्क है, ये जिम्मेदारी से काम करेंगे, आपके पैसे वापस करेंगे, अगर उसको आपने मौका दे दिया ना अपने अमल से, वो ये कह रहे हैं यार अगर आपके घर में इंतशार होगा, आप आपस में लड़ रहे होंगे तो मईशत कहां से ठीक होगी कि मेरे पैसे वापस अदा करेंगे? ये मसला है। तो हमारे बयानात किस बात की गमाजी कर रहे हैं या कासी कर रहे हैं? क्या हमारे बयानात ये बता रहे हैं कि हमारे पास कोई बैकअप भी है अगर हम IMF को कोई आई डोंट केयर? देखें बैकअप हो भी तो भी नहीं कहना चाहिए। अगर किसी ने आपको कहा है तो उसको कहें उन्हीं अल्फाज में कि भाई आप क्यों कह रहे हैं, हमारे घर में तो कोई इंतशार नहीं है, हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं। आप ये कहने की सलाहियत रखते हैं, आप कहें उसको हमें खुद मुख्तार मुल्क है, हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपको आज कि आपके अंदर ये मैं जो बात की है लीडरशिप के इकट्ठे बैठने की, ओके वो यही पूछते हैं कि आपके जज क्या फैसले कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, ये भी कल आपको कहेंगे क्योंकि आपके सियासतदान क्या कर रहे हैं, आपकी हुकूमत क्यों फैसले नहीं कर पाती, आपकी नैब क्या कर रही है, फौज का जो अमल दखल है वो कहाँ से आया। ये सब बातें होती हैं। ये पहले बंद कमरों में होती थी, अब खुल्लम खुल्ला शुरू हो गई है। कल ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको एक गैर जिम्मेदार मुल्क समझा जाता है। इमरान खान साहब ने 4 साल जो कुछ किया इस मुल्क के अंदर, जो वादे और एग्रीमेंट्स किए हैं और जिस तरह उनको तोड़ा है, ये सवाल होते हैं। मामला अंदर तक आ गया जी, पहले बंद कमरों में होते थे, अब ओपनली होते। अगर हमारे पास आप कहते हैं कोई बैकअप भी हो तो भी हमें IMF को इस तरीके से जवाब नहीं देना, हमें इस तरीके से जवाब देना है कि आप जवाब दें, आपकी मर्जी है यार, आप जो मर्जी जवाब दें, लेकिन पैसे भूल दें। पैसे कोई नहीं देगा। आप डॉलर कैसे नीचे आया? मईशत दुरुस्त करनी है, आपने एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत देना है आपने। और मैंने इसीलिए कहा कि जब आप इकट्ठे, आप यकीन करें जिस दिन इस मुल्क के सियासतदान, फौज और जज बैठे, आप उस दिन देखें लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। लोग कहेंगे अब ये जिम्मेदार मुल्क है, इसको अपनी मईशत का ख्याल है, इसको अपने मुल्क का ख्याल है, ये अपने मुल्क के मसाइल हल करना चाहते हैं। अगर हम सारे लड़ रहे होंगे, यहाँ पर हमला हो रहा होगा मुल्क फौज के हेडक्वार्टर पर, घर जल रहे होंगे, यहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही होंगी, यहाँ जज जो फैसले करते हैं वो किस किस्म के फैसले हैं, तो फिर ये बात नहीं चलेगी आगे। ऐसा डॉलर एकदम गिर गया है,
क्या मालूमात है आपकी, क्या हुआ? देखिए, डॉलर सप्लाई डिमांड का इशू होता है। जब डिमांड कम होगी, मार्केट में डॉलर ज्यादा आएगा, कीमत गिर जाएगी। ये कमोडिटी होती है। वो जो हमने इंपोर्ट पे कट लगाया उसकी वजह से? इंपोर्ट्स के आपके कट लगे हैं, कमोडिटी प्राइसेस नीचे गई हैं, आपके डॉलर ज्यादा हो जाएंगे, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन ये सस्टेनेबल चीजें नहीं है। आज जो आपने कट्स लगाए हैं, आपने मईशत की ग्रोथ उसमें रुक जाती है, कारोबार कम हो जाता है, नौकरियां कम हो जाती हैं। ये बड़ा मुश्किल फैसले होते हैं। ये मुश्किल फैसले हुकूमत ने किए। अगर इकोनॉमी एक्सपेंड ही नहीं कर रही तो फिर आप क्या रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से? रेवेन्यू जनरेशन, लेकिन 0.3% की ग्रोथ पे आप खड़े। 0.3% ग्रोथ नहीं है। जो मुल्क 2.3% से ग्रो कर रहा हो, वहां पर 0.3 नेगेटिव ग्रोथ है। हमें सब ये बड़ी बड़ी अहम बातें हैं। आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जज्बात जी, ये जज्बात की बात नहीं है, ये हकाइक की बात है। आपके ख्याल में एक्चुअल रेट क्या है डॉलर का? देखिए, अभी जो बात आई थी वो कह रहे थे कि 240-245 के दरमियान अगर आप सही फैसले करें, फिर 240-245 करें। ये एक मेरे ख्याल में एक फेयर बात की गई थी। अगर सही फैसले किए, अगर आपने वही काम किए जो माजी में करते रहे हैं। कहते हैं डार साहब कहते हैं, जरा चलाइएगा जी, डार साहब ने क्या कहा? एक उसका फॉर्मूला टू कैलकुलेट का रेट, दैट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीड। उस वक्त दैट वाज 197, जब मैं कहता हूं 200 से नीचे होना चाहिए। अभी जो आफ्टर ऑल दिस तबाही और जो कॉन्सिक्वेंसेज है, अभी इसकी 244, ब्लूमबर्ग ने 19 मई को आर्टिकल लिखा है, उनके दो इकोनॉमिस्ट ने, पाकिस्तान करेंसी 14% अंडर वैल्यूड। सर, डार साहब कहते हैं कि ब्लूमबर्ग का हवाला रेफरेंस दे रहे हैं कि कहते हैं वहाँ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने जो एक्चुअल कैलकुलेट किया है वो 244 बताई जाती है डॉलर की। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क में पिछले कई महीनों से डॉलर जो है वो 300 क्रॉस करके 290 क्रॉस करके बैठा हुआ है। इंटरबैंक का जो हमारा रेट है उससे भी ऊपर जाके बैठा हुआ है। ये होर्डिंग हुई हुई है, डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, असल में क्या मसला है और एकदम इतना ड्रॉप डाउन किस तरह? ये सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, सप्लाई डिमांड की बात है ना, हुकूमत डिफेंड भी करती है अपने करेंसी को। आप डॉलर बेचते हैं बाजार में, उसे डिफेंड, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन वो जो ब्लूमबर्ग ने कहा है, उन्होंने कैवियाट्स लगाए हैं। अगर आप सही फैसले करेंगे, IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे, फिर IMF में जाएंगे और अपनी मईशत को जिम्मेदार तरीके से चलाएंगे, फिर ये मामलात होंगे। तो वो कहते हैं ना कि जो डार साहब कहते हैं वीट, खाद और डॉलर ये स्मगल हो जाते हैं, तो ये हम स्मगलिंग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? जी, बिल्कुल। ये सवाल तो अगले भी करते हैं कि आज ये एक हकीकत है कि अफगानिस्तान के तमाम जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है, पाकिस्तान पूरी करता है। माजी में वहाँ से पैसा यहाँ आता था डॉलर, वहाँ अमेरिकन डॉलर बेपनाह खर्च कर रहे थे, वो डॉलर कुछ यहाँ आते थे, हमारा काम चलता रहा। अब डॉलर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उनके तमाम अखराजात जो हम पूरे करते हैं। हमारे कुछ हकाइक हैं जिनसे हम आंखें नहीं चुरा सकते। आपके ख्याल में डार साहब जिस वक्त आए वो बड़े होपफुल थे और जो कैलकुलेशन थी उनकी तो शायद हो सकता है 200 की हो कि मैं 200 पे ही जो है इसको रख लूँगा, लेकिन जब आए और उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं तो उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये तो हालात बड़े मुख्तलिफ है, ये वो वाले हालात नहीं है जो पहले देखे थे या छोड़ कर गए थे। तो आपके ख्याल में बहुत सारे लोगों को इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हो क्या गए, जो इस वक्त असेस कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को इस वक्त असेस कर रहे हैं या रन कर रहे हैं या गवर्न कर रहे हैं? नहीं, जो हुकूमत में उसको इल्म होना चाहिए, जो पिछली हुकूमत से उनको भी इल्म होना चाहिए था। मैं हुकूमत में नहीं थे, यकीन करें मुझे हालात की ग्रेविटी का इल्म नहीं था जो हालात हमने देखे हुकूमत में आकर। जब आप वज़ीर आज़म बने? नहीं, जब हमारी हुकूमत आई है 13 में जी, नहीं ये वाली, अच्छा इसका अंदाजा नहीं था। कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता था हालात ख़राब हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पर एहसास हुआ। तो जो लोग इक़्तिदार में हैं आज, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी मुल्क में सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये मईशत एक अलहदा चीज़ नहीं है, ये मुल्क से जुड़ी हुई है। ये मुल्क की जो सियासत है उससे जुड़ी हुई है, जो मुल्क की जुडिशरी उससे जुड़ी हुई है, जो मुल्क की मिलिट्री उससे जुड़ी हुई है। ये सब असरात उस पर आते हैं। अब आप ये इस इंतशार में ये मुल्क अगर रहा तो फिर आपकी मईशत आगे नहीं चल पाएगी। तो जो आपका री इमेजिन पाकिस्तान है उसको कितनी कामयाबी हुई अब तक, जब से आप लोग सेमिनार्स कर रहे हैं, कुछ कहीं से कुछ रिस्पांस मिल रहा है? आप बात कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं। बस मेरे लिए यही कामयाबी है, यही मकसद था। हम तो सर सालों से बात कर रहे हैं, नहीं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह चुके हैं, इसी फोरम की बात कर रहे हैं ना। क्योंकि कोई और फोरम नहीं है मुल्क में आज जहां पर मुल्क के मसाइल की बात होती हो, मुल्क के मसाइल के हल की बात होती हो। ये फोरम पार्लिमान है।
یہ فورم سیاستدانوں میں ڈائلاگ سے ہوتا ہے, یہ اپوزیشن سے ہوتا ہے, یہ حکومت سے ہوتا ہے. وہ نہیں رہا پاکستان میں. ہم نے سیاست کو نفرت میں بدل دیا, دشمنی میں بدل دیا, ایک دوسرے پر فزیکلی حملہ آور ہو گئے, جیلوں میں ڈالا ایک دوسرے کو. تو آج یہ ایک فورم ہے جو صرف یہ کہتا ہے ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہمیں کرسیاں نہیں چاہیے, ہمیں کسی کی تائید خوشنودی حاصل نہیں کرنی. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں یار یہ ملک کے مسائل ہیں, یہ اس کے حل ہیں, حل تلاش کریں. سر 38% مہنگائی کا مئی کا فگر ہے, 38% انفلیشن کا. یہ ملک کس طریقے سے جو ہے وہ متحمل ہوگا کہ فوڈ انفلیشن اور 38% پر سے مئی کے فگرز ہیں؟ کیسے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مجھے ہوتا دکھ نہیں رہا, کیونکہ اس کے لیے سیاستدانوں میں کوئی ول نہیں دکھائی دے رہی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لانگ ٹرم. ابھی تو یہ چل رہا ہے اس کو توڑو, اس کو جوڑو, اس کو ملاؤ, اس کو لاؤ, اس کو اندر کرو, اس کو باہر کرو. تو یہ والی جو تھاٹ پروسیس ہے یہ مجھے نہیں پتا کہیں ہو رہا ہوگا, لیکن کم سے کم ہماری پولیٹیکل ایلیٹ میں یہ تھاٹ پروسیس نہیں ہو رہا. سو یہ کیسے ایڈریس ہوگا؟ اگر الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح چلے گئے جس طرح جا رہے ہیں, اور الیکشن اگر ہو جاتا ہے اس میں چلے گئے, تو پھر نتائج اس سے زیادہ خراب ہو. جو حکومت آئے گی اس کے لیے گلے میں پھندا تیار ہو. جی بالکل. اگر آپ نے تیاری ہی نہ کی, اگر آپ کی کل سیاست یہ ہو کہ مجھے اقتدار دو, دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج تو ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ کل درست ہو جائے گا؟ تو آج آپ نے یہ سب چیزیں اگر آپ طے نہیں کریں گے, باہر سے کسی نے آ کر نہیں آپ کی مدد کرنی. کیونکہ ہم نے دیکھا نا, اگر آپ کی 5% 6% کی گروتھ تھی تو بھی $20 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ لوگوں کا نظر آیا. یہ اگر 5-6% پر لے کے گئے تب بھی ان کا بھی ہمیں جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نظر آیا. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم وہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے پہلا سال شروع ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بیسکلی جو یہ سٹرکچر ہے اس میں ایسے فنڈامنٹل فلاز ہیں جس کی وجہ سے آپ چاہے 5% گروتھ رکھیں یا 2% گروتھ رکھیں, اینڈ میں آپ نے جو ہے وہ اسی کو آپ نے درست کرنا ہے نا. 23 کروڑ کا ملک جو ہے, 2 سے 30 بلین لوگوں کا ملک جو ہے, جب وہ $25 ارب کی ایکسپورٹ کرے گا تو یہی ہوگا. جب بھی آپ گروتھ کریں گے, گروتھ کی کو جو چیز فیول کرتی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہی ہوتا ہے. باہر سے چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہیں, اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. جب آپ وہ گرو کریں گے, اس سے آپ نے اس ایکسپورٹ کو گرو کرنا ہے. آج آپ حقیقت سے اگر جو ہمارے پاکستانی باہر نہ ہوں, جو پیسے بھیجتے ہیں پاکستان اپنے خاندان کو, اس کے بغیر آپ کو گزارا نہیں چل سکتا. سر ریمیٹنسز میں تو بہت بڑا ڈپ آیا ہے, بہت بڑا ڈپ آیا ہے. وہ ڈپ آفیشیل میں آتا ہے جب بھی آپ کا یہ پیسہ جو ہے یہاں پر روپی میں والیٹیلٹی ہو اور یہ گیپ بڑھ جائے آفیشیل ریٹ میں, اور کیونکہ بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی تھی پچھلے 1-1.5 سال میں, تو وہ پیسہ وہاں پہ الگ وہ پاکستان ہی پہنچ جاتا ہے ایک نہ دوسرے طریقے آ جاتا ہے. پیرالل اکانومی, جی پیرالل اکانومی میں آتا ہے. آج جیسے آپ نے کہا 38% انفلیشن ہے. 38% انفلیشن کسی ملک میں ہو, سڑکوں پر رائٹس ہونے چاہیے. وہ نہیں ہے. پاکستان نے ابزارب کیا, یہ پاکستانی قوم کی ایک خاصیت ہے کہ انہوں نے ابزارب کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی اس پاورٹی کے لیولز بڑے ہیں, لوگوں کی انکم میں کمی آئی ہے, انفلیشن بڑی ہے, اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان باتوں کو قبول کیا ہے. تو آج سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے, اس ملک کی عسکری لیڈرشپ, جوڈیشل لیڈرشپ, ان باتوں کا خیال رکھیں, ورنہ کل کوئی نہیں دیکھے گا کون سی جماعت سے کس کا تعلق ہے. سر یہ حکومت تو کسی لیول پہ obviously انٹریکٹ کر رہی ہوگی, عدلیہ سے کتنا انٹریکٹ کر رہی ہو تو ہمیں دکھ رہا ہے, باقی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ظاہر ہے وہ ہے کیونکہ پارٹ اینڈ پارسل ہے سارا سسٹم. آپ لوگ بھی ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ کچھ اس طرف جانا چاہیے؟ نہیں, آپ لوگ کون ہیں؟ آپ سے مراد ری امیجن پاکستان. ری امیجن پاکستان کی یہ کام نہیں ہے یار کہ ہم کسی سے انٹریکٹ کریں. جو انٹریکشن ملک میں ہونا چاہیے عوام کے سامنے ہونا چاہیے. ملک کے مفاد میں انٹریکشن ہوتا ہے عوام کے سامنے ہوتا ہے. تو وہ جب ہم نے کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنا ہو, اقتدار کی کرسی چاہیے ہو, تو وہ خرابی. تو اس وقت آپ کا مخاطب جو ہے وہ صرف سیاستدان ہے, ملک کے نظام چلانے والے ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ سب سٹیک ہولڈر ہیں ملک کے نظام میں. آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے آپ سے مخاطب آپ اپنے سیمینارز اور ٹی وی پہ بات کرتے رہیں اور وہ آپ کو سنیں اور انگیج ہو جائیں خود ہی؟ ہم نے ایک بات کر دی ہے نا یار, آپ اس کو آگے بڑھائیں نا. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں, کہہ دیے آپ غلط کہہ رہے ہیں, مت یہ باتیں کریں. خود آپ لوگوں سے کسی نے رابطہ کیا ہے؟ نہیں, مجھ سے کسی نے رابطے کی گنجائش ہی نہیں. ہمیں کچھ چاہیے نہیں یار, ہم نے تو بات کی ہے. آپ عادل صاحب کہتے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں, میں باتیں چھوڑ دوں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یار کہ ملک کی پرواہ ہے کسی کو. آج کوئی سینس آف ارجنسی آپ کو نظر آتی ہے ہمارے عمل میں؟ ٹھیک بات نہیں نظر آتی نا. آپ کے کورٹس کیا فیصلہ کر, ملک میں ہو کیا رہا ہے؟
हर आदमी, आप यकीन करें, आप बिल्कुल ठीक बात, आप यहाँ से उठेंगे, आप मुझसे पूछेंगे क्या हो रहा है, मैं नीचे जाऊंगा, आपका सिक्योरिटी वाला पूछेगा जी मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये जब हालात पैदा हो जाए तो फिर हमें कुछ एहसास, लीडरशिप का यही काम होता है। इक़्तिदार हर आदमी कर सकता है, लीडरशिप के चैलेंजेस जो हैं, जो स्टेट्समैनशिप है, वो हमारे मुल्क को चाहिए, आज इसकी जरूरत क्राइसिस है। आप किस पार्टी में जा रहे हैं जी? आप किस पार्टी में? मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, मैं अपने घर पे खाना खाता हूँ। नहीं, खाना तो सभी घर पे खाते हैं सर, वो तो खाना हर बंदा घर पे खाता है। मैं आप किसी पार्टी में जा रहे हूँ, एक जमात के साथ हूँ, जब मैंने समझा कि जमात कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, घर चला जाऊंगा। आपको लगता है अभी कि जमात कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही? देखिए, आज सियासी निज़ाम में सलाहियत नहीं रही, तो आपके चांसेस हैं घर चले जाने के? मेरे पास ये चॉइस है, अगर मैंने देखा मेरी जमात नहीं काम कर सकती, मैं आराम से घर। मिफ्ता इस्माइल साहब को अपने साथ घर लेके जाएंगे या मुस्लिम लीग नून लेके जाएंगे? मिफ्ता इस्माइल साहब, वो कह रहे हैं जहां आप जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं मुस्लिम लीग नून का सासा समझता हूँ। जो आदमी 13 साल से जमात में हो, जेल भी देखी हो, काबिलियत भी हो, उसको असासे के तौर पे आप ट्रीट करें। वो कहते हैं जहां आप जाएंगे वहां जाऊंगा। ये उन्होंने किसी प्रोग्राम में कहा है, मुझे लोगों ने पूछा है, मुझसे उन्होंने मशवरा नहीं किया। मैं तो इसी जमात में हूँ या घर जाऊंगा, दो मेरे पास रास्ते हैं। तो इसका मतलब मिफ्ता साहब या नून में वापस आएंगे या आपके साथ घर जाएंगे? मेरा जहां तक मुझे इल्म है नून में ही है। अभी अलग नहीं, उनको निकाल दिया हो तो मुझे नहीं पता। अच्छा लेकिन आप और वो दोनों, इसका मतलब मुस्लिम लीग नून में ही? जी, मैं तो मुस्लिम लीग नून में, वो भी मुस्लिम लीग नून में, दोनों मुस्लिम लीग नून में। थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान सीरियस क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, और उसके सीरियस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली कहीं हो रहा होगा, फ़िलहाल हमें नहीं दिखाई दे रहा, प्रायोरिटीज़ कुछ और दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस क्राइसिस से कोई पाकिस्तान के लिए मस्बत चीज़ निकल आए और पाकिस्तान जो है वो जो कुछ देख चुका है वो आगे ना देखना पड़े, और हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने फैसले करें और मजबूत फैसले करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।